భాష్యం మధురవాడలో ఘనంగా భాష్యం ఉత్తరాంధ్ర జోనల్ క్రీడా సంబరాలు నిర్వహించారు. ప్రధానోపాధ్యాయులు పి. రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జోనల్ క్రీడ సంబరాలకు ముఖ్య అతిథిగా జేవై అకాడమీ చైర్మన్ జగన్మోహన్ రావు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన విన్యాసాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందర్నీ అలరించాయి. వివిధ క్రీడల్లో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధానోపాధ్యాయులు పి. రామచంద్రరావు మాట్లాడుతూ the sports meet that is for the sake of health, wealth. As you all know that one, mainly games are very important. Games, sports and cultural activities are very important in a student life. In addition with the education, sports and games will enhance the mind, and it is also enhances the health, wealth and everything. So that's why we have to encourage the games and sports. In this regard, we are very proud to announce that the Bhashyam is this year in 2025 launched more programs. In that very important programs are Bhashyam Lexicon League is one of the important program. It is launched this year in 2025, and we are also very proud to announce that Bhashyam is also announced the Bhashyam. We are also very proud to announce that in 2025 we are launched Bhashyam Olympus Games. So Bhashyam is already launched many programs, but these programs are very important and special. So this Bhashyam Olympus Games we are conducted in the branch level and as well as the zonal level and the central level. Recently we are finished all the games in the branch level, all the branches, especially in our all the zones, that is from north, west, and whereas from Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram and Hyderabad and even the Guntur, so many zones we are participated in the Bhashyam Olympus Games. Recently the Bhashyam Olympus, on all the students we are selected a few students and selected with the selected students we are also conducted games at the central level. Recently 600 members they are participated in the central level Olympus Games in the Guntur, and we are very proud to announce that from our branch in the cricket we got gold, I mean first place winners. And another important thing is games in an day-to-day activity. In as far as my concern, we must be cultural activities and games and sports must be as a part and parcel of the timetable. Why? Because games and sports will gives the mind relaxation, and who are good at games and sports and obviously good in the game education. Why? Because while the students are playing the games, they'll focus and they learn the concentration, so that automatically these concentrations and focus will be fall on the education. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. So ఈ స్పోర్ట్స్ డేకి విచ్చేసిన పేరెంట్స్ అందరికీ, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ గారికి, హెడ్ మాస్టర్ గారికి, ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ మై డియర్ ప్యారా బచ్చో. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చదువుతో పాటు స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అవసరం కూడా. ఎందుకు అంటే ఒక మనిషి ఆనందంగా జీవించాలంటే తెలివితేటలతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా బాగుండాలి. ఈ రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసేది మ్యాక్సిమం స్పోర్ట్స్ ఒక్కటే. స్పోర్ట్స్లో కానీ అంటే మనకి ప్రతి ఒక్క జీవితంలో కూడా ఇది తప్పనిసరిగా మనం కానీ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోతే కానీ ఒకటి మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ రెండు విధాలుగా కూడా మనం చాలా హ్యాపీగా మన లైఫ్ అనేది జర్నీ సాగించవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంత చిన్నపిల్లలైన కూడా వీళ్ళు చేసే డ్రిల్ కానివ్వండి, వీళ్ళ డిసిప్లిన్ కానివ్వండి, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మళ్ళీ మేము ఆర్మీలో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్గా చేసే చిన్న తప్పటడుగులు, అదేవిధంగా మాకు మొదటి టైంలో
నేర్పే ఆ డ్రిల్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో నేర్చుకునే ఆ డ్రిల్ మాత్రం మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది. మొత్తానికి వీళ్ళందరికీ చూస్తుంటే కానీ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దట్టు అన్నిటికంటే హ్యాపీ అయిన విషయం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు డ్రిల్ ఎలాగో చేస్తారు, బట్ వీళ్ళని కోఆపరేట్ చేస్తూ తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఎవరు మిస్ కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఇంత క్రౌడ్ రావడం అనేది చాలా గ్రేట్ఫుల్ విషయం. మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే అంటే స్పోర్ట్స్ మీట్ కూడా మీరు అందరూ వచ్చి మీ పిల్లల్ని ఇంతగా ప్రోత్సహించినందుకైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మెయిన్ థింగ్ మన పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అనే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా అదర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా మనం కొంచెం కోఆపరేట్ చేసామంటే వాళ్ళు మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ రెండు విధాలుగా హ్యాపీ అవుతారు. దట్టు భాష్యం స్కూల్ విషయానికి వచ్చేసరికి మీకు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. నార్మల్ అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ పూర్ క్లాస్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కూడా బేర్ చేసే విధంగా ఫీజెస్ పెడుతూ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా మంచి ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో అయితే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ, అదే విధంగా నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఇంత యాక్టివ్ గా ఉంటున్న యాజమాన్యానికి అయితే స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సార్. దట్టు నా విషయానికి వచ్చేసరికి ఐఎమ్ రిటైర్డ్ ఆర్మీ పర్సన్ అండ్ నేను ఒక జేవై డిఫెన్స్ అకాడమీని ఒక అకాడమీని ఫౌండ్ చేశాను. ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఒక 700 మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, పోలీస్ కానిస్టేబుల్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, జనరల్ డ్యూటీ వీటన్నిటికీ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు అయితే 620 మందికి పైగా మనం ఇండియన్ ఆర్మీకి పంపించాం. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైయెస్ట్ పంపించిన అకాడమీగా మన అకాడమీ పేరు పొందింది. దట్టు ఇదంతా కూడా మీరు అనుకోవచ్చు కోచింగ్ ఇస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ ఎవరికి సింగిల్ రూపాయి కూడా ఎవరి దగ్గర మేము తీసుకోం, కంప్లీట్ గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో నడపడం. సార్ మీరు ఇంత మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నా మీరు చీఫ్ గెస్ట్ గా రండి అని మన భాష్యం స్కూల్ యాజమాన్యం నన్ను పిలవడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఓకే, మన స్టూడెంట్స్ తాలూ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసి అందరూ ఆనందం పొందాం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్ ఎవరివన్.